Good morning to all of you. Good morning, sir. Okay. So today we are going to start a new topic, introduction to marginal costing. This is one of the technique of ascertaining the cost of production and also the technique of cost control. In the last semester, we have studied the cost sheet or cost statement in which some expenditures are fixed expenditures, some expenditures are variable expenditures, and on the basis of that, what is a fixed expenditure and what is a variable expenditure, that we can also consider in the elements of cost. Now in the marginal costing, while ascertaining the cost of product, the variable cost is to be taken into consideration very mostly. So variable cost means which cost is changing according to the increase or decrease of production. That cost is known as variable cost. Which is changing, which is varies, and it cannot be constant. That cost is known as variable cost. And a variable cost is known as marginal cost. Now in the fixed cost, we have studied that fixed cost remain constant up to certain level of extent. Say for example, any plant and machinery which is purchased for rupees 5 lakhs, 10 lakhs, whatever may be, and other fixed expenditures which are to be incurred, they are in huge amount, and up to certain level, the capacity of using the plant and machinery is determined or it is also fixed. If you are make use of 50% of capacity of plant and machinery, your cost of fixed expenditure is remain same. And if you are using 80%, 90%, or even 100% of capacity, the cost of plant and machinery can remain the same. So at the initial stage, any company or factory cannot use the 100% capacity of their plant and machinery or any other fixed assets. But the amount is fixed. Whether you have to produce or not, the fixed cost is always to be charged to the particular product. And if you are increasing the product, say for zero product is there, but the plant and machinery cost, whatever may be, is there, that is a fix for the particular product. And that is why in the marginal costing, the variable cost is to be taken into consideration mostly, because variable cost is changing according to the increase or decrease in production. I am giving one example. Suppose 100 units of products are to be produced by the company, and the variable cost is rupees 200 per unit. Now from 1 to 100 units, if you are taking the variable cost rupees 2 up to 100, so 100 into 2, that is 200 is the cost which comes for the particular product. But if you are increase 1 unit,
Say for example, instead of 100, 101 units are produced, then your product cost becomes 202. 100 units, the cost of production is 100 into 2, 200. But if you are increasing 1 unit of a product, then 101 production is there and the variable cost is 2. Then the cost of product becomes 202. And on the contrary, if you are decreased 1 unit of product, instead of 100, you are produced 99 units. 99 into 2, that is 198 is the cost. So if you are increasing 1 unit, then variable cost is 2. If you are decreasing 1 unit, the variable cost also remain 2. So this is the cost in which if you are increasing 1 unit of product, the variable cost is to be increased. And if you are decrease the particular unit, then the total cost of production can be decreased. So total cost, not the variable cost, is decreased. So in this technique of marginal costing, you may consider, or always we can consider, the variable cost. The fixed cost is always there, but it can be remain constant. Whether your production is 0, the fixed cost is in thousands and lakhs of rupees, because you are invested some amount, some money in the purchase of plant and machinery, other properties we are purchasing, and that is why if the 0 product is there, fixed cost is as it is and variable cost is changing one. And in the marginal costing, this technique, which is helps for the finding out the cost of product, that is very important. And in the marginal costing, we again consider the elements of cost. What are the elements of cost? Material, labor, and overheads. Now in the material, if you are increasing the material by particular 1 unit, ultimately the material cost can be changed. Likewise, labor cost, overhead cost, that can be changed. So in the marginal costing, your focus is on variable cost. You don't consider what is the fixed cost and what are the other costs, but you can focus on the variable cost, and that variable cost is known as marginal cost. एका युनिटने जर तुम्ही वस्तूचं उत्पादन वाढवलं तर व्हेरिएबल कॉस्ट ही वाढू शकते किंवा कमी होऊ शकते, म्हणजे टोटल कॉस्ट. तर त्या दृष्टिकोनातून ही सगळी संकल्पना आहे. आता मार्जिनल कॉस्ट हे जी टेक्निक आहे ते टेक्निक आपल्याला प्रोडक्शनच्या बाबतीमध्ये व्हेरिएबल कॉस्ट ही नेहमी बदलती राहते, इट इज ऑलवेज चेंजिंग. या दृष्टिकोनातून ह्या प्रिन्सिपलनुसार आपल्याला त्याचा विचार करायचा आहे. सो मार्जिनल कॉस्टिंग मीन्स द असर्टेनमेंट ऑफ मार्जिनल कॉस्ट अँड द इफेक्ट ऑन प्रॉफिट. प्रॉफिटवर त्याचा काय परिणाम होतो. आपल्याला मार्जिनल कॉस्ट 2 रुपये एकंदरीत माहिती पडलेली आहे, आणि जर उत्पादन वाढवलं, युनिट वाढवले, तर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाढतं. युनिट कमी केले तर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कमी होतं. सो इन्क्रीज और डिक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट when changed, that is a variable cost, and a variable cost is a marginal cost. So this type of explanation is important. Variable cost means marginal cost. याचं दोघांचं तंत्र एकच आहे. What is marginal cost? The cost which is variable, that is known as marginal cost. आणि ही marginal cost जी आहे ती सतत बदलत असते.
टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मध्ये त्याचा बदल होत असतो आणि प्रॉफिटेबिलिटी देखील बदलत असते. आता आपल्याला ज्या काही महत्त्वाच्या गोष्टी बघायच्या आहेत, कॉम्प्युटेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्ट जर आपल्याला काढायची असेल, मार्जिनल कॉस्ट जर कॅल्क्युलेशन करायचं असेल, तर आपल्याला अनेक प्रकारच्या मटेरियलच्या बाबतीमध्ये, लेबरच्या बाबतीमध्ये, एक्सपेन्सेसच्या बाबतीमध्ये सगळे एलिमेंट्स लक्षात घ्यावे लागतात. डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट जर तुमची दिलेली असेल, त्यानंतर डायरेक्ट लेबर कॉस्ट दिलेली असेल किंवा डायरेक्ट एक्सपेन्सेस और ओव्हरहेड्स दिलेले असतील, तर ह्या सगळ्यांची बेरीज करून तुमच्यामध्ये व्हेरिएबल प्रोडक्शन ओव्हरहेड्स किती आहेत, व्हेरिएबल ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह ओव्हरहेड्स किती आहेत आणि व्हेरिएबल सेलिंग अँड डिस्ट्रीब्युशन ओव्हरहेड्स किती आहेत. म्हणून मी कॉस्ट शीटचं तुम्हाला मुद्दाम उदाहरण दिलं. जेव्हा आपण कॉस्ट शीट शिकत होतो तेव्हा फॅक्टरी कॉस्टमध्ये व्हेरिएबल ॲज वेल ॲज फिक्स कॉस्ट, ॲडमिनिस्ट्रेशनमध्ये फिक्स्ड ॲज वेल ॲज व्हेरिएबल कॉस्ट आणि सेलिंग अँड डिस्ट्रीब्युशनमध्ये फिक्स्ड ॲज वेल ॲज व्हेरिएबल कॉस्ट, या सगळ्यांचा आपण विचार करत होतो. जे ठराविक पर्सेंटेज फिक्स कॉस्टचं कॉन्स्टंट असतं आणि त्या पद्धतीनं आपण कॉस्ट शीटमध्ये ह्या सगळ्या गोष्टी कन्सिडर केलेल्या आहेत. तर ही जी काही सगळ्यांची टोटल आहे, जे मी आता परत रिपीट करतो, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट ओव्हरहेड, त्याच्यानंतर जी व्हेरिएबल प्रोडक्शन ओव्हरहेड्स असतील, प्रोडक्शन म्हणजेच फॅक्टरी ओव्हरहेड्स, व्हेरिएबल ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह ओव्हरहेड्स असतील आणि व्हेरिएबल सेलिंग अँड डिस्ट्रीब्युशन ओव्हरहेड्स असतील. म्हणजे ह्या सहाची जेव्हा आपण टोटल करतो तेव्हा आपल्याला टोटल व्हेरिएबल कॉस्ट ही मिळते आणि टोटल व्हेरिएबल कॉस्ट मीन्स द मार्जिनल कॉस्ट. म्हणजे हे फक्त 6 ठोकताळे तुम्ही लक्षात ठेवायचे. डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट ओव्हरहेड कॉस्ट, व्हेरिएबल फॅक्टरी कॉस्ट, व्हेरिएबल ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह कॉस्ट आणि व्हेरिएबल सेलिंग अँड डिस्ट्रीब्युशन कॉस्ट. या 6 यांची टोटल केली की टोटल व्हेरिएबल कॉस्ट मिळते. आणि मी पहिल्याच सुरुवातीला सांगितलं की व्हेरिएबल कॉस्ट मीन्स द मार्जिनल कॉस्ट. आणि हे जेव्हा आपण काढतो तेव्हा आपल्याला निश्चितपणानं सगळ्या गोष्टी ह्या माहिती होत असतात. आता व्हेरिएबल जे मार्जिनल कॉस्ट म्हणजेच व्हेरिएबल कॉस्ट हे तुमच्या डोक्यामध्ये फिक्स राहू द्या. व्हेरिएबल कॉस्ट मीन्स द मार्जिनल कॉस्ट, जी नेहमी उत्पादन वाढलं तर ती वाढते, उत्पादन कमी झालं तर टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कमी होते. आता याची जी फीचर्स आहेत, द एलिमेंट्स ऑफ टोटल कॉस्ट आर डिफरन्शियल बिटवीन फिक्स्ड अँड व्हेरिएबल कॉस्ट. मार्जिनल कॉस्ट काढताना आपल्याला दोघांमध्ये फरक करावा लागतो, फिक्स कॉस्ट किती आणि व्हेरिएबल कॉस्ट किती. दॅट डिफरन्शिएशन इज टू बी मस्ट. दॅट इज ऑल्सो वन ऑफ द फीचर ऑफ द मार्जिनल कॉस्टिंग. तुम्हाला जर व्हेरिएबल कॉस्ट माहिती पडली की मार्जिनल कॉस्ट तीच असते आणि ती तुम्हाला क्लासिफाय करता येऊ शकते. सॉरी. याचं दुसरं जे फीचर आहे, ओनली द व्हेरिएबल और मार्जिनल कॉस्ट इज कन्सिडर्ड व्हाईल कॅल्क्युलेटिंग प्रॉडक्ट कॉस्ट. ह्या टेक्निकनुसार व्हेरिएबल कॉस्ट हीच फक्त विचारात घेतली जाते टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट काढताना. नंबर 3, स्टॉक ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट्स अँड WIP आर व्हॅल्यूड इन व्हेरिएबल कॉस्ट. आपल्याला या संकल्पना माहिती आहेत. स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स अँड WIP यांची जी कॉस्ट आहे ती देखील व्हेरिएबल कॉस्टनुसारच विचारात घेतली पाहिजे, त्याचं व्हॅल्युएशन केलं पाहिजे. नंतर कॉन्ट्रीब्युशन इन द डिफरन्स बिटवीन सेल्स अँड मार्जिनल कॉस्ट. आता सेल्स जे काही आलेले असतील ह्याच्यातून मायनस मार्जिनल कॉस्ट केलं की तुम्हाला कॉन्ट्रीब्युशन मिळतात. आता कॉन्ट्रीब्युशन म्हणजे एकंदरीत त्याचा जो वाटा आहे तो वाटा आपल्याला माहिती पडतो. कॉन्ट्रीब्युशन इज इक्वल टू त्याचा फॉर्मॅट आहे सेल्स मायनस मार्जिनल कॉस्ट. हे आपल्याला पुढे पुढे प्रॉब्लेम सोडवताना लक्षात येईल. नंतर फिक्स कॉस्ट डू नॉट फाइंड प्लेस इन द प्रॉडक्ट कॉस्ट.
मार्जिनल कॉस्टिंगच्या टेक्निकमध्ये फिक्स कॉस्टला आपण अजिबात थारा देत नाही, म्हणजे व्हेरिएबल कॉस्टच आपण फोकस करतो, व्हेरिएबल कॉस्टवरती जास्त अटेन्शन करतो आणि फिक्स कॉस्ट ही आपण प्रॉडक्ट कॉस्ट काढताना विचारात घेत नाही. प्राइसेस आर बेस्ड ऑन मार्जिनल कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रीब्युशन. आता तुम्ही एखाद्या वस्तूची प्राइस जेव्हा निश्चित करता तेव्हा जी काही प्राइस असेल ती प्राइस मार्जिनल कॉस्ट आणि कॉन्ट्रीब्युशन. आता मी कॉन्ट्रीब्युशन कसं काढायचं ते सांगितलं. कॉन्ट्रीब्युशन इज इक्वल टू सेल्स प्राइस मायनस मार्जिनल कॉस्ट. आणि जे काही टेक्निक आहे ते टेक्निक त्या पद्धतीने आपल्याला वापरायचं असतं. इट इज अ टेक्निक ऑफ कॉस्ट रेकॉर्डिंग अँड कॉस्ट रिपोर्टिंग. मार्जिनल कॉस्टिंग हे एक असं टेक्निक आहे की जे कॉस्ट रेकॉर्डिंगसाठी आणि कॉस्ट रिपोर्टिंगसाठी वापरलं जातं आणि त्या पद्धतीनं हे टेक्निकचं आपल्याला वैशिष्ट्य सांगता येईल. नंतर प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ व्हेरियस प्रोडक्ट्स. एकाच कंपनीमध्ये किंवा फॅक्टरीमध्ये अनेक प्रकारची उत्पादनं एकाच वेळी घेतली जात असतील तर व्हेरियस प्रॉडक्टची प्रॉफिटेबिलिटी जी आहे ती प्रॉफिटेबिलिटी डिटर्मिन करण्याचं काम किंवा ते शोधून सहजासहजी देण्याचं काम हे मार्जिनल कॉस्टिंग करतं. अँड दॅट इज व्हाय मार्जिनल कॉस्टिंग इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. एखाद्या वस्तूचं जेव्हा तुम्ही प्रॉफिटेबिलिटी काढता तेव्हा मार्जिनल कॉस्टिंगचा विचार करून तुम्हाला प्रॉफिटेबिलिटी काढता येते. मार्जिनल कॉस्टिंग जर नसेल तर प्रॉफिटेबिलिटी तुम्हाला फाइंड आउट करता येत नाही. त्यामुळे प्रॉफिटचं पुन्हा एक व्हॉट इज मीन बाय प्रॉफिट त्याचं फॉर्म्युला दिलेला आहे. प्रॉफिट इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्युशन मायनस फिक्स कॉस्ट. कॉन्ट्रीब्युशन मायनस फिक्स कॉस्ट म्हणजे जे कॉन्ट्रीब्युशन आपण पहिल्यांदा काढलं, कॉन्ट्रीब्युशन इज इक्वल टू सेल्स प्राइस मायनस मार्जिनल कॉस्ट. आणि त्याच्यानंतर आपल्याला प्रॉफिट काढायचं आहे तर प्रॉफिट काढताना प्रॉफिट इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्युशन मायनस फिक्स कॉस्ट. या पद्धतीने आपल्याला प्रॉफिटेबिलिटी ही फाइंड आउट करता येते. म्हणजे मार्जिनल कॉस्टिंग हे जे टेक्निक आहे ते व्हेरिएबल कॉस्टला जास्त महत्त्व देतं. ह्याच्यामध्ये कॉन्ट्रीब्युशन काढावं लागतं आणि कॉन्ट्रीब्युशन काढण्यासाठीचं जो फॉर्म्युला आहे त्याला सी असं म्हटलं जातं. कॉन्ट्रीब्युशन म्हणजे सी इज इक्वल टू सेल्स प्राइस मायनस मार्जिनल कॉस्ट किंवा व्हेरिएबल कॉस्ट. आणि जेव्हा प्रॉफिट काढतो आपण तेव्हा प्रॉफिट इज इक्वल टू सी मायनस फिक्स कॉस्ट. अशा पद्धतीनं हे आपल्याला वापरायचं असतं आणि ते टेक्निक सगळ्या गोष्टी तुम्हाला सुकर करण्याचं किंवा सोप्या करून देण्याचं काम हे मार्जिनल कॉस्टिंगच्या माध्यमातून होतं. आता मार्जिनल कॉस्टिंगचे फायदे काय आहेत? ॲडव्हान्टेजेस ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग हे जे आता मी तुम्हाला सगळं सांगितलं की फोकस इज ऑन व्हेरिएबल कॉस्ट अँड डोंट कन्सिडर व्हॉट इज द फिक्स कॉस्ट. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन काढताना व्हेरिएबल कॉस्ट ही बदलती असते आणि फिक्स कॉस्ट ही कॉन्स्टंट असते. त्यामुळे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जसं उत्पादन वाढेल नंबर ऑफ युनिट्स आर इन्क्रीज्ड द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज इन्क्रीज्ड. नंबर ऑफ युनिट्स आर डिक्रीज्ड the cost of production is decreased because of the variable cost. म्हणजे वाढली तर त्या पद्धतीने ते वाढतं, कमी झालं तर त्या पद्धतीने ते कमी होतं. अशा पद्धतीचं हे कॉन्स्टंट नेचर आपल्याला व्हेरिएबल कॉस्ट सांगता येईल. नंतर इट इज अ रिअलिस्टिक, ही लवचिक असते. आता कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जर तुम्ही इन्क्रीज ऑर डिक्रीज केलं तर ती कमी होत जाते, त्यामुळे त्याच्यामध्ये लवचिकता आहे. सप्लाय टू ओव्हरहेड ट्रीटमेंट अँड सिम्प्लिफाईड टू द अदर प्रोसिजर्स. मार्जिनल कॉस्टिंग हे तुम्हाला इतर गोष्टी ह्या सुकर करण्याच्या दृष्टीनं किंवा सोपं करण्याच्या दृष्टिकोनातून मदत करत असतात. हा त्याचा फायदा आहे. फॅसिलिटेट्स कंट्रोल. तुम्हाला जर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शनवरती नियंत्रण करायचं असेल तर एकंदरीत व्हेरिएबल कॉस्ट देखील मदत करू शकते. इट इज अ टेक्निक ऑफ कॉस्ट कंट्रोल.
लाईक अ स्टँडर्ड कॉस्टिंग. नंतर रिलेटिव्ह प्रॉफिटेबिलिटी तुम्हाला माहिती करून देण्याचं काम मार्जिनल कॉस्टिंग करते. परत मी रिपीट करतो, प्रॉफिटेबिलिटी इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्युशन अपॉन फिक्स कॉस्ट म्हणजे मायनस फिक्स कॉस्ट. अशा पद्धतीनं तुमची प्रॉफिटेबिलिटी शोधून काढण्याचं काम हे मार्जिनल कॉस्टिंग करते. आता हे प्रॉफिट प्लॅनिंग जर करायचं असेल तुम्हाला भविष्यामध्ये, कॉस्टिंग इज नॉट ओनली थिंकिंग अबाउट द करंट पोझिशन. कॉस्टिंग हे नेहमी फ्युचरच्या दृष्टिकोनातून, मॅनेजमेंट अकाउंटिंग आणि कॉस्टिंग हे नेहमी फ्युचरच्या दृष्टिकोनातून वापरली जाणारी टेक्निक आहेत. भविष्य काळात तुमचं उत्पादन वाढलं कमी झालं तर अगोदर तुम्हाला सगळी कॅल्क्युलेशन उपलब्ध करून देण्याचं काम हे मार्जिनल म्हणजे मॅनेजमेंट अकाउंटिंग आणि कॉस्ट अकाउंटिंग करून देतं. आणि मगच माणूस, एखादा उद्योजक आपल्याला हे परवडेल का, प्रॉफिट किती मिळेल, हे सगळं त्याला अगोदर माहिती होतं आणि मग तो इन्व्हेस्टमेंट करायला सुरुवात करतो. जर प्रॉफिटेबिलिटी कमी असेल तर तो इन्व्हेस्टमेंट करण्याचं डेअरिंग करणार नाही. जे आहे तेवढ्यात आपलं प्रॉफिट बरं आहे. कारण पुढे जाऊन जर प्रॉफिटेबिलिटी कमी झाली तर इन्व्हेस्टमेंट केल्याचा फायदा काय, डेव्हलपमेंट केल्याचा फायदा काय, अशा दृष्टिकोनातनं ही प्रॉफिटच्या प्लॅनिंग करण्यासाठी देखील मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक हे फायद्याचं आहे. नंतर ब्रेक इव्हन पॉइंट. मागं मी ब्रेक इव्हन पॉइंट तुम्हाला ब्लॅकबोर्डवरती काढून दाखवलेला होता. फिक्स कॉस्ट आणि व्हेरिएबल कॉस्ट, जे ए बी आणि सी डी हे दोन वक्र असतील आणि त्याच्यामध्ये फिक्स कॉस्ट रिमेन कॉन्स्टंट. ठराविक लेवलला फिक्स कॉस्टचा आपण कर्व काढतो, त्याचा वक्र काढतो, रेषा सरळ असते. आणि व्हेरिएबल कॉस्ट ही 0 पॉइंट पासून सुरू होते, 0 पॉइंट पासून सुरू होते आणि जशी जशी तुमचं प्रोडक्शन वाढत जातं तसं तसं व्हेरिएबल कॉस्ट त्या ठिकाणी वाढत जाते. आणि अशा काही पॉइंटला फिक्स कॉस्ट आणि व्हेरिएबल कॉस्ट ह्या दोन्ही एकत्रित येतात. त्याला आपण नो लॉस नो प्रॉफिट हा पॉइंट पकडतो. म्हणजे फिक्स कॉस्ट आणि व्हेरिएबल कॉस्ट ह्या ज्या पॉइंटला एकत्रित येतात त्याला आपण ब्रेक इव्हन पॉइंट म्हणतो. आणि ब्रेक इव्हन पॉइंट नंतर तुम्हाला प्रॉफिटेबिलिटी ही जास्त मिळत असते, तोपर्यंत तुम्ही लॉसमध्ये असता. हे सगळं मी ब्लॅकबोर्डवरती काढून दाखवलेलं होतं. आणि जेव्हा तुम्ही आणखीन उत्पादन वाढवता पुन्हा तो कर खाली येतो आणि तुमचा नफा देखील कमी होत जातो. ह्या सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत त्याला ब्रेक इव्हन पॉइंट असं आपण म्हणतो. त्याच्यामध्ये प्राइसिंग डिसिजन्स जे आहेत ते प्राइसिंग डिसिजन्स ऑल्सो टेकन विथ द हेल्प ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग. एखाद्या वस्तूची किंमत किती ठरवायची, मटेरियल कॉस्ट मी सांगितलं, परत लेबर कॉस्ट आहे, डायरेक्ट एक्सपेन्सेस आहेत, ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह एक्सपेंडिचर्स आहेत, फॅक्टरी एक्सपेंडिचर्स आहेत, सेलिंग अँड डिस्ट्रीब्युशन एक्सपेंडिचर्स आहेत. ह्या सगळ्या टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तुम्हाला मिळाली. मग तुमचा प्रॉफिट किती, 10 रुपये जर तुमचा टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन असेल आणि तुम्ही जर 15 रुपये त्याची सेल्स प्राइस पकडली तर तुम्हाला 5 रुपये प्रॉफिट मिळतो हे दाखवून देण्याचं काम हे मार्जिनल कॉस्टिंग मध्ये प्रॉफिटेबिलिटी देण्याचं काम हे केलं जात असतं. आणि हे वन ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, सगळ्याच गोष्टीची निश्चिती करण्याचं काम किंवा त्याच्यामध्ये जबाबदारी ठरवून देण्याचं काम हे मार्जिनल कॉस्टिंग मुळे सहजासहजी करता येऊ शकतं. प्रॉफिट एवढा होणार म्हणजे ते एक आपण टार्गेट ठरवतो, तेवढा का झाला नाही किंवा होणार नाही त्याचा अगोदर आपल्याला एक्सप्लेनेशन करून देण्याचं काम हे मार्जिनल कॉस्टिंग करत असते. त्यामुळे हे ज्या सगळ्या गोष्टी आहेत त्या मार्जिनल कॉस्टिंग इज वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक और टूल ऑफ द डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट अँड इट्स अदर थिंग्स. तर याच्यामध्ये आपल्याला जे काय पुढे फॉर्म्युलामधून कॅल्क्युलेशन जी करायची आहेत
त्या कॅल्क्युलेशनची मी थोडी तयारी करतो, म्हणजे तुमच्यापर्यंत पोहोचवतो. पहिला कॉन्ट्रीब्युशन काढायचं असतं. कॉन्ट्रीब्युशनचा फॉर्म्युला मी सांगितला, कॉन्ट्रीब्युशन इज इक्वल टू सेल्स मायनस व्हेरिएबल कॉस्ट. आणि त्याच्यानंतर प्रॉफिट जो तुम्हाला काढायचा आहे तो प्रॉफिट म्हणजे कॉन्ट्रीब्युशन मायनस फिक्स कॉस्ट. याच्यानंतर पुढे आणखीन जे पीव्ही रेशो आहे, बीईपी इन युनिट्स, बीईपी इन रुपीज, मार्जिनल सेफ्टी, या सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत त्या सगळ्या गोष्टी आपल्याला याच्यामधून फाइंड आउट करायच्या आहेत. म्हणजे ब्रेक इव्हन पॉईंट युनिट्समध्ये आणि ब्रेक इव्हन पॉईंट्स फिगरमध्ये हे सगळे आपल्याला फॉर्म्युलानुसार आपल्याला सगळं म्हणजे शिकायचं आहे. प्रत्येकाचे फॉर्म्युले ठरलेले आहेत. फॉर्म्युला आपल्या समोर व्यवस्थित आपल्या मांडता आला, आपण मांडला की बाकीच्या सगळ्या गोष्टी या व्यवस्थितपणे करता येऊ शकतात. फक्त एक टेक्निक म्हणून स्टँडर्ड कॉस्टिंग मध्ये जसं लेबर मटेरियल यांच्या बाबतीमध्ये आपण व्हरायन्सेस काढतो, तसं इथं व्हेरिएबल कॉस्ट, कॉन्ट्रीब्युशन, प्रॉफिटेबिलिटी, सॉरी, पीव्ही रेशो, बीईपी इन युनिट्स, बीईपी इन रुपीज आणि मार्जिन ऑफ सेफ्टी. तुमच्या व्यवसायामध्ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी असेल तर तुम्ही तो व्यवसाय करावा, असं हे मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक सांगतो. जेवढी मार्जिन ऑफ सेफ्टी जास्त तेवढं तुम्ही व्यवसायामध्ये व्यवस्थित स्थिर राहू शकता. मार्जिन ऑफ एक मिनिट, थोडं पाणी पितो मी. म्हणजे मार्जिन ऑफ सेफ्टी हे व्यवसायाचं तुमचं प्रॉफिटेबिलिटी मोजण्याचं एक साधन आहे. 50%, 40%, 30%, 20%, 10%, 5%, म्हणजे ही तुम्हाला सेफ्टी मिळवून देण्याचं काम. 40% कोणाला मिळत नाही. जास्तीत जास्त 30% प्रॉफिटेबिलिटी ही काही वस्तूंच्या बाबतीमध्ये असते. त्यामुळे सगळ्याच लोकांनी उद्योग सुरू केले असते, प्रॉफिट जास्त मिळतो, इन्व्हेस्टमेंट करावं लागते पण प्रॉफिट जास्त मिळतो, पण तसं सगळ्याच बाबतीत होत नाही. म्हणजे मार्जिनल कॉस्टिंग तुम्हाला बीईपी सांगतं. ब्रेक इव्हन पॉईंट म्हणजे नो लॉस नो प्रॉफिट पॉईंट असतो. आणि तिथून पुढे जसं तुम्ही उत्पादन वाढवता तसं तुमची प्रॉफिटेबिलिटी वाढते. पण प्रॉफिटेबिलिटी अधिक वाढवायच्या दृष्टीनं तुम्ही उत्पादन वाढवलं तर पुन्हा लॉस व्हायला सुरुवात होते. मग कुठे थांबायचं, कुठे प्रोडक्शन लेवल गाठायची, या सगळ्या गोष्टी माहिती करून देण्याचं काम हे आपल्याला मार्जिनल कॉस्टिंग करतं. आज इथं थांबूया. मला थोडंसं म्हणजे खोकला आल्यामुळं बोलताना आज 2-3 पिरियड बोलतच राहिलो, त्यामुळे घशाला थोडा ताण आलाय. ठीक आहे, उद्या आपण पुन्हा याच्यामधल्या गोष्टी बघत राहू आणि नोट्स जे आहेत त्या उद्या तुम्हाला देईल. ठीक.